Okay. So yeah, recording पनि start भयो. Okay. So now we can dive into it, right? So basically, मैले यो यसको रुल्सहरूलाई नै डिस्कस गरिरहेको थिएँ. For example, brackets, right? It might not give the actual calculation that I want. You know why? Because it's following the standard forecast rules. Everyone. So yeah, brackets become important, right? So yeah, keep that in mind. Also, there are like possibilities for you to define the variables, basically of x or y, actually define the simple calculations similar to this. And if you want to print out the thing, print out the line of code, what you can do is right about just a print out going I can just type in z, which will give me the value. But if you want to print it like in a presentable format, or like you don't want to print it in this raw sense, you just raw output data, so basically. But if you want to like remove this line of code, or if you want to present it, actually present it, such as a print command, it's very good. Print will say so about your hashtags basically help you define your code or whatever you return, हजुरलाई अब बुझाउनलाई कसैलाई बुझाउन you can use these hashtags जसले गर्दा चाहिँ अब यो रन हुँदैन क्या एक्जिक्युट हुँदैन यो यो एस्पेक्ट्स है सो यो कुरालाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब beneficial देख्छु. We talked about quotes, how we like define the strings, strings alphabets. Like is to alphabets or like define we need to use quotations. There could be single quotes, double quotes, or double quotes like will be helpful when you have text that has apostrophes in the middle. You let's have a five on the understand basically, right? So yeah, we can define a variable using strings as well. String use गरेर चाहिँ हामीले variable define गर्नुहुन्छ, right? त्यसै अनुसार त्यसलाई print out पनि गर्ने. अब जस्तो कि x equals to hello भने print out x, it will give me hello, right? It's pretty simple. Um, Another thing we discussed about was like adding your variables within a particular statement, right, that you're giving. Yeah, just to give your case, my number is certain you curly bracket modifying your value, like let's say number 18 so what you can do is use the dot format function, right? Your dot format function like आफ्नो लाइक एड गर्नुपर्ने इनपुट्सहरू जे छ त्यो इनपुट्सलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सजिलो बनाउँछ. सो भेरिएबलको नाम नम भनेर छ है, नमको भ्यालु चाहिँ 18 छ, राइट? अब यसलाई चाहिँ यो डट फर्मेट फङ्सनले चाहिँ बेसिकली हजुरको भेरिएबल डिफाइन गरेर अर्लियर सिक्वेन्समा चाहिँ वर्क गर्छ कि बेसिकली सिक्वेन्समा वर्क गर्नु भनेको लाइक मिनिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दिस कम्स इन द फर्स्ट सिक्वेन्स, लाइक फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ यो आयो नि त नम. सो द्याट्स वाइ यो कर्ली ब्राकेटमा चाहिँ नमलाई असाइन गर्ने, राइट? त्यसै गरी दिस कम्स लेटर अन, अनि लेटर अन यहाँ आउने भनेको फर्मेटमा पनि नेम आइरहेको छ. सो दिस विल बी असाइन टु द भेरिएबल नेम. यसरी चाहिँ वर्क गरिरहेको हुन्छ, राइट? अनि हजुरको आउटपुट चाहिँ सिमिलर टु दिस आउँछ. My number is 18 and my name is Ram, right? So something you can do to give some like actual results, to present some results, so like yeah, so यसमा चाहिँ अब you can also add another variable to make it much more clearer, होइन? एक हिसाबले clearer impact गराउनलाई चाहिँ 1 equals to num, 2 equals to name राख्न सकियो, राइट? अब केसमा चाहिँ you can do something like this. पछि गएर पनि अब if you want to call your name one more time, something like this पनि गर्नुहुन्छ, right? So यो हिसाबले चाहिँ like if you find your variables, it will be easier for you to call it later on, होइन? अब अरू केसमा चाहिँ अब नेम मात्रै नहुन सक्छ नि त. यो नम्बरलाई चाहिँ मेबी हजुरले 3-4 चोटि रिपिट गरिराख्नु पर्ने सक्छ. सो यस्तो केसमा चाहिँ यो फर्मेट फङ्सनको भेरिएबल डिफाइन गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ इट विल बी मच मोर क्लियर.
त्यसपछि we talked about list, very important aspect of Python पनि होइन. यो लिस्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ बेसिकली एउटा कलेक्सन अफ आइटम्सहरू यसमा चाहिँ अब यु क्यान पुट दिस आइटम्स एज स्ट्रिङ्स, इन्टिजर्स, फ्लोटिङ लाइक नम्बर्सहरू होइन. हो त्यसरी चाहिँ हामीले लाइक एउटा कलेक्सन चाहिँ बनाउन सकिन्छ. वी क्यान जस्ट युज द बिग ब्राकेट्स जस्तो होइन. बिग ब्राकेट्समा चाहिँ अब क्यान एड समथिङ लाइक दिस. अब यहाँ मैले एलिमेन्ट्सहरू यसरी एड गरेँ इन्टिजर्स, or I could add some string variables to it. And the advantages of list is that you can add all these elements together. Okay, just like string पनि हाल्न मिल्यो, float पनि हाल्न मिल्यो, integer पनि हाल्न मिल्यो, right? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब this takes a bit of space के भनौँ न. लिस्टबाट चाहिँ अब हजुरले लाइक ओभरअल एनालिटिक्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब इट्स गोइङ टु टेक अ लट अफ स्पेस. एन्ड अल्सो यु निड टु युज अ लट अफ कन्डिसनल्स होइन. कन्डिसनल्स इफ एल्सहरू चाहिँ युज गरेर लाइक इट विल मेक यर थिङ्स कम्प्लिकेटेड क्या. सो या लिस्ट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट. बट पछि चाहिँ हामी अब डेटा एनालिटिक्स पार्टमै गइसकेपछि विल बी फोकसिङ मोर अन एरेज होइन. एरेज भनिसकेपछि अब लाइक अब एक मेट्रिक्स डिफाइन गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउनु. या एरेजमा चाहिँ हामी प्रायोरिटाइज गर्छौँ. एरेजको एउटा अब लाइक डिफरेन्स भनेको चाहिँ सो एरेजमा चाहिँ यु निड टु स्टोर द सेम काइन्ड अफ भ्याल्युज के. अब जस्तो इन्टिजर छ भने इन्टिजर नै मात्रै चाहिँ स्टोर गर्नु मिल्छ त्यो एरेमा. or अब फ्लोटिङ भ्याल्युजहरू छ भने चाहिँ फ्लोटिङ भ्याल्युज नै स्टोर गर्नु मिल्छ. द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन एरेज. एरेज चाहिँ बढी हाम्रो अब नम्पाई सेक्सनमा आउँछ कि. सो या नम्पाईको पनि अहिले डिस्कस गर्दै जानुपर्छ. फर द टाइम बिङ जस्ट टेक इन माइन्ड द लिस्ट ओभर हियर. यसरी चाहिँ यु क्यान गिभ अ भेरिएबल माई लिस्ट, माई अन्डरस्कोर लिस्ट भन्ने खालको भेरिएबल बनाएर मैले चाहिँ एबिसी भएको एलिमेन्ट भएको चाहिँ लिस्ट यसरी क्रिएट गरेँ होइन. राइट. अब त्यसलाई मैले प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि वाट विल एक्जिक्युटेड एबिसी नै भनेर एक्जिक्युट हुन्छ होइन बेसिकली. सो या वाट एभर यु हेभ डिफाइन्ड ओभर हियर. अनि अब यसमा अरू एलिमेन्टहरू एड गर्नु. राइट. यु क्यान अपेन्ड यो लिस्ट के बेसिकली यो एबिसीमा चाहिँ अब एउटा डी एलिमेन्ट पनि एड गर्नु सक्नु मलाई. I can just use the dot append function. You dot append function ले चाहिँ के गर्ने भयो त. So yeah, अर्को one thing you need to keep in mind, shift tab थिच्ने बानी चाहिँ बसाल्नु होला है. Like very useful to you guys. Shift plus tab थिच्ने बानी चाहिँ you say when you press on any function that you have written के बेसिकली मैले open function लेखेको छु. यसमा चाहिँ मैले गएर shift tab थिचेँ भने चाहिँ मेरो यो ओभरअल सिग्नेचर कस्तो हुन्छ, लाइक वाट्स द स्ट्रक्चर लाइक एन्ड वाट इज द डक स्ट्रिङ. अब लाइक त्यसको डिफिनेसन अथवा लाइक गर्ने के हो, त्यसको एक्चुअल काम चाहिँ के हो डिफाइन गर्नलाई चाहिँ यस्तो डक स्ट्रिङ चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ कि. यो चाहिँ जुपाइटरको एउटा फेसिलिटी भनौँ. सो या यु निड टु बी युजिङ दिस अ लट होइन. किनभने अब सबै कुराहरू झ्यापै अब दिमागमा बसिहाल्दैन नि त. लाइक इट्स कोडिङ इट्स अ भेरी फ्री गेम के. राइट. यु गेट सो मच इन्फर्मेसन आउट अफ द इन्टरनेट. सो या त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै नै जानुपर्ने नै हुन्छ कि. लाइक अब जति नै एक्सपिरियन्स भए पनि लाइक कोडमा चाहिँ हेभ टु टेक रेफरेन्सेस होइन. त्यही अनुसार चाहिँ अब प्रोफिसियन्ट पनि हुँदै जान्छ. अब अझै अहिलेको जमानामा च्याट जिपिटी लाइक एलएलएम्सहरू यस्तो एक्टिभ छ होइन. लाइक अब इफ युआर नट युजिङ द्याट यु आर गोइङ टु बी इन फर हाइसे डिसबेनिफिट के हो. अलिक घाटामा हुन्छ अब आफै नै हुन्छ. सो या कोडिङ इज यो प्रोग्रामिङ इज लाइक नेभर एन्डिङ खालको नलेजको स्ट्रिम होइन. सो या always helpful to get these informations easily, right? So जस्तै या अब अपेन्ड गरेर हामीले यस्तो लिस्ट बनायो होइन. या we created this kind of list and we also use this slice function where we just put gather like extract just specific value. Let's say मलाई चाहिँ यो बी मात्रै एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ भने आई क्यान जस्ट राइट समथिङ लाइक दिस होइन. एउटा बिग ब्राकेटमा चाहिँ आई क्यान गिभ द इन्डेक्स अफ द्याट ओभरअल लिस्ट के. जस्तो कि इन्डेक्सिङ पाइथनको इन्डेक्सिङ अनुसार चाहिँ यो भनेको चाहिँ 0 इन्डेक्समा पर्यो. 0 1 2 3 भनेर पर्छ के. सो यो दिस इज समथिङ यु निड टु किप इन माइन्ड. पाइथनको इन्डेक्सिङ स्टार्ट्स फ्रम 0 itself. It doesn't start from 1. So 1 2 3 4 होइन कि 0 1 2 3 हो होइन. So if you want to call let's say B, you need to write 1. त्यसपछि कल बी चाहिँ यसरी निस्किनु भयो होइन. नाउ अब यसमा स्लाइसिङको पनि हिजो डिस्कसन गर्दै थियो हामीले चाहिँ. लेट्स से
I want to extract values from let's say something instead of D. अब यो D बाहेक चाहिँ मलाई अरू सबै एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ भने I just write something like this अब किनभने जिरो देखुन यो लाइक भनौँ न थर्ड इन्डेक्स नपर्ने गरी के अब जस्तो कि यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी चाहिँ त्यही हुन्छ कि यो कुरामा चाहिँ लेट्स से अब इनिसियली लाइक बिफोर द कलम लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कलमको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भनेको चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी इन्क्लुडेड होइन यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ भनेको तर कलमको राइट ह्यान्ड साइडमा जुन नम्बर लेखिन्छ त्यो चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो दिस इज समथिङ ट्रिकी अलिकति ट्रिकी छ यो एस्पेक्ट चाहिँ बट या समथिङ यो गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली मेरो लिस्टको मेरो यो लिस्टको भ्यालु छ यसलाई मैले बी मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो नि आई क्यान एक्सट्र्याक्ट इट लाइक दिस राइट अब आई वान्ट टु एक्सट्र्याक्ट ओन्ली ए बी एन्ड सी आउट अफ दिस आई क्यान युज द स्लाइस फङ्सन यो स्लाइस फङ्सन चाहिँ यसरी युज गर्नु मिल्छ आई क्यान टेक आउट लाइक द डी भ्याल्यु एन्ड जस्ट include A, B, and C, right? So this is something I can do. If I want to, let's say, extract just the middle values. Middle values like extract गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने जिरो देखुन जिरो पनि होइन सरी वान देखुन अनि चाहिँ आई क्यान डु समथिङ लाइक 3 होला होइन यो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो बिचको भ्याल्युज आयो अब तर मलाई अब हिजो हिजो एउटा क्वेरी पनि आएको थियो जुन चाहिँ लेट्स चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो एबिसिडी मध्ये बी र डी मात्रै निकाल्नु छ अनि टु एक्सट्र्याक्ट दिस एस्पेक्ट ओन्ली कुरा भयो भने चाहिँ फर्स्ट थिङ वाट यु क्यान डु इज जस्ट चेक फर्स्ट अफ अल होइन माई लिस्ट भनेर यसरी देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ वान एस्पेक्ट यु क्यान डु इज यसको आई भन्नेलाई चाहिँ मैले टेबललाई चाहिँ डिफाइन गर्छु कि अब यो आईको चाहिँ एस्पेक्ट चाहिँ के हुन्छ फोर आई मलाई चाहिँ कुन कुन चाहियो चाहिँ इन्डेक्सहरू 0 1 1 चाहियो र अनि त्यसपछि 2 3 चाहियो होइन सो आई क्यान डु समथिङ लाइक दिस 1 3 भनेर चाहिँ मैले एउटा कन्डिसन लगाएर चाहिँ रन गरेँ भने कोडलाई आई बी गेटिङ समथिङ सिमिलर टु दिस होइन यो चाहिँ अब बेसिकली हजुरको एउटा लिस्टकै फर्मेटमा चाहिँ यसरी एक्सट्र्याक्ट गरेको कि होइन दिस इज समथिङ यु क्यान डु स्लाइसिङको हिसाबले अगाडि बढ्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई बढी हाम्रो नम्पाई सेक्सनमा बढी कभर गर्छौँ क्या सो बेसिकली विल बी लुकिङ एट दिस एस्पेक्ट इन द नम्पाई सेक्सन यो एरे बनाएर चाहिँ इट विल बी सो मच इजियर के राइट अब नम्पाईको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मोस्टली अब लाग्ने भनेको चाहिँ नम्पाईकै एस्पेक्टबाट नै हुन्छ है सो या समथिङ यु क्यान डु ओभर हियर इज फोकस अन द नम्पाई पार्ट अफ थिङ्स होइन लेट्स से अब हजुरलाई यही कुरा चाहिँ नट इन द लिस्ट होइन लिस्टको साथै चाहिँ मलाई चाहिँ जस्ट भेरिएबल डिफाइन गरेको छु एबिसिडिई भनेर डिफाइन गरेको छु यसरी होइन अब यसको चाहिँ मलाई चेक मात्रै गर्छु गिभ मी सम स्ट्रिङ भ्याल्यु यसको पनि मलाई चाहिँ लेट्स से अब बिसी चाहिँ निकाल्नु छ भने आई क्यान जस्ट लाइक दिस होइन स्लाइसबाट नै गर्नु पनि सक्छु है लेट्स से अब के गर्छु एबिसी भनेर होइन सो यहाँ मैले यो एड गरिदिइसकेपछि बिसी मात्रै निकाल्न सक्यो होइन दिस इज समथिङ आई क्यान डु अब बिडी निकाल्नु पऱ्यो वाट क्यान आई डु ओभर हियर भन्ने चाहिँ यु क्यान डु द सेम थिङ द्याट आई डिड सिमिलर टु द वान अब के होइन माथि चाहिँ गरेँ नि समथिङ लाइक द्याट आई क्यान डु द सेम एस्पेक्ट लेट्स से अब आई डिफाइन गर्छु फोर आई हुन्छ त वान थ्री होइन यसलाई चाहिँ मैले एज अ ब्राकेटमै बिग ब्राकेटमै क्लोज गर्नुपर्छ अनि द्याट्स वाइ इट विल बी इन द फर्म अफ अ लिस्ट सो या बिडी यसरी देखायो अब इफ यु डोन्ट वान्ट दिस टु बी प्रेजेन्ट इन अ लिस्ट देन देयर इज अनदर वे यु क्यान डु इट के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ वी क्यान जस्ट एड
दिस भ्यालुज लेट्स से मैले चाहिँ एउटा नयाँ बनाउँछु होइन सिलेक्सन गरेको चाहिँ बनाउँछु उसमा चाहिँ से एस को मलाई बी चाहिएको छ बी भनेको 1 मा छ है इन्डेक्स 1 मा छ र मलाई चाहिँ एस को चाहिँ डी पनि चाहिएको छ होइन सो डी को इन्डेक्स भनेको 0 1 2 3 हुन्छ यो गरेर मैले सेललाई चाहिँ अब प्रिन्ट गऱ्यो भने गिभ मी समथिङ लाइक दिस है सो या यो चाहिँ स्लाइसिङको एस्पेक्ट्सहरूमा पर्छ होइन बेसिकली स्लाइसिङ is a very useful tool, especially if you want to just cover like overall aspects from this care, like sequentially नै cover गर्नु छ भने चाहिँ but अब sequentially गर्नु छैन want to use like different methods or like slicing बाट नै गर्नु छ भने चाहिँ it's kind of difficult होइन but possible चाहिँ हुन्छ slicing बाट नै तर logic एकदम लगाउनु yeah it will just be hectic होइन so for the time being just remember these like conditions over here for चाहिँ लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ है so यो भयो त्यसपछि we also covered about how we can easily replace our values जस्तो कि अब मैले लिस्ट बनाएको छु माई लिस्ट भन्ने छ होइन यो यसको माथि चाहिँ मैले माई लिस्ट मलाई यो दिन्छ होइन अब यो लिस्टमा चाहिँ मैले यो ए को जुन यो एलिमेन्ट छ नि यो स्ट्रिङ यसलाई चाहिँ मैले न्यू भ्याल्यु भनेर चाहिँ रिप्लेस गर्नु मन छ भने आई क्यान जस्ट डु समथिङ लाइक दिस के माई लिस्टको 0 जसले चाहिँ के दिन्छ what will this give us this will give me a value of a होइन त्यसमा चाहिँ मैले यो भ्याल्यु नयाँ लाइक एलिमेन्ट चाहिँ एड लाइक रिप्लेस गर्नु मन छ भने आई क्यान जस्ट युज दिस मच यो गरिदिइसकेपछि मेरो चाहिँ ए को साटो न्यू भ्याल्यु आयो होइन आई क्यान पुट एनिथिङ ओभर हियर वाट एभर आई वान्ट अनि नेस्टिङको पनि कुरा गरेको थियो है वी टक अबाउट नेस्टिङ वेयर वी क्यान ह्याभ लिस्ट विदिन लिस्ट है यस्तो खालको यो लिस्टभित्र पनि लिस्ट देखिएको क्रममा चाहिँ लाइक देयर माइट बी केसेस वेयर वी निड टु जस्ट एक्सट्र्याक्ट दिस पर्टिकुलर इन्स्टेन्स होइन यो कुरालाई मात्रै एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ भने चाहिँ आई क्यान रन समथिङ लाइक दिस जस्तो कि अब फेरिबाट स्क्र्याचबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने नि यो लिस्ट चाहिँ मेरो केमा पर्छ त भन्दाखेरि 0 1 2 3 थर्ड इन्डेक्समा बल्ल पर्छ होइन यो लिस्ट चाहिँ है अब यो लिस्टलाई मैले एक्सेस गर्नलाई आई जस्ट राइट अब यो एक्सेस भयो अब यो एक्सेस भइसकेपछि यसको भित्र पनि मैले चाहिँ यो लिस्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो नि त सो के पर्ने 0 1 2 just write it down and it will give me this list now if I just want the like the value outside of the list right? So let's say I can just write this right the first index my first so if I don't want the apostrophes just print this out right it will be easier for me to extract the information easily from the list so yeah just keep that in mind अनि हाम्रो डिक्सनरीको पनि कुरा गरेको थियो where we could assign keys for particular elements whatever we have होइन जस्तो कि मैले यहाँ key 1 भन्ने चाहिँ एउटा की असाइन गरेको छु र key 2 भन्ने पनि की असाइन गरेको छु जसमा चाहिँ भ्यालुजहरू के छ त आइटम 1 र आइटम 2 भनेको डिक्सनरी चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि एउटा शब्दको एउटा मिनिङ जस्तो हुन्छ नि त द्याट्स वाइ लाइक इट्स वर्किङ इन द सेम सिक्वेन्स सो एउटा कीको एउटा आइटम हुनु राइट अर्को कीको अर्को आइटम भयो अनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले कल गर्न मिल्यो मेरो किजहरूलाई चाहिँ जसको भित्र चाहिँ आइटम्सहरू हुनसक्छ अब यसको भित्र पनि चाहिँ वी क्यान ह्याभ सब डिक्सनरिज अब लाइक सिमिलर टु दिस सब डिक्सनरिजहरू पनि हुनसक्छ यसलाई अब बेसिकली अब डिक्सनरी त्यस्तो हार्डकोर युज चाहिँ हुँदैन होइन बट या देयर इज वान लाइक एस्पेक्ट अफ डिक्सनरी वेयर इट विल बी इजियर फर यु टु क्रिएट डेटा फ्रेम्स पछि अब पान्डासको सेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ it will be much more relevant to you but for the timing just know that these exist as well होइन बुलियन्सको कुरा गरेको थियो बुलियन्सको एस्पेक्टमा भनेपछि या ट्रु फल्स लजिक दिनेको कुराहरू चाहिँ हो राइट 1 = 1 अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ टु रिमेम्बर अब पाइथनमा चाहिँ अब दुईवटा कुरालाई इक्वल्स टु गराउनु छ भने चाहिँ
you need to use double equal sign है किनभने एउटा मात्रै इक्वल्स युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले के एरर आउँछ हेर्नुहोस् न राइट अब सो यो असाइन गर्न खोज्छ कि बेसिकली हजुरले योलाई चाहिँ भेरिएबल जसरी लिनु सो द्याट विल बी प्रब्लमेटिक द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ दुईवटा इक्वल्स टु साइन लगाउनुपर्छ अब नट इक्वल्स टु गर्नलाई चाहिँ यु क्यान युज एक्सक्लामेसन मार्क्स ओके वान इज नट इक्वल टु ट्रु भनेको त के हो केस दिस इज अ ट्रु ट्रु केस नि त होइन सो विल बी ट्रु यो बुलियन्सको चाहिँ सिम्पल फन्डा चाहिँ यही नै छ यु क्यान डु समथिङ लाइक दिस एज वेल टपल्सको कुरा छ टपल्सहरू त्यस्तो युज हुँदैन बट दिज आर जस्ट इम्युटेबल आइटम सो बेसिकली हजुरलाई चाहिँ अब टपल्सहरूको युज कहिले हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु वान्ट योर डेटा टु नट चेन्ज अब कसैले चाहिँ हजुरको डेटालाई चाहिँ चेन्ज गर्ने यो लाइक पर्मिसन चाहिँ दिनु छैन भने चाहिँ यु नर्मली युज टपल्स बट टपल्स हामीले त्यस्तो कभर गर्दैनौँ टपल्सलाई धेरै प्रायोरिटी चाहिँ दिँदैनौँ है सो या लाइक यु क्यान सी इन द इक्जाम्पल ओभर हियर मैले चाहिँ टपलको यो फर्स्ट भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु खोजिरहेको छु विच विल गिभ मी दिस काइन्ड अफ एरर के आइटम असाइनमेन्ट चाहिँ सपोर्ट गर्दैन टपलले राइट दिस इज अल्सो समथिङ यु निड टु जस्ट किप इन माइन्ड प्लस सेट स्कोप पनि कुरा सेट्स बेसिकली हजुरले युनिक एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिक क्लस्टर गराएर राख्ने काम गर्छ सिमिलर टु वाट एभर यु म्याथमेटिक्स होइन सेट्सको कुरा चाहिँ या युनिक एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ क्लस्टर गराएर यसरी प्रेजेन्ट गरिदिन्छ राइट आई हेभ दिज एलिमेन्ट्स ओभर हियर विच हेभ कमन लाइक साइड अफ थिङ्स होइन यो 1 2 3 4 5 चाहिँ सो यो युनिक एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ यसरी विभाजन गर्न सजिलो गराउँछ we also talked about comparison operators, right? Comparison, right? We can use greater than, less than, which will give us values in the Boolean format, true, false के format, right? एक हिसाबले यो एकदम युटिलाइज हुन्छ पछि अब लजिक केसमा लजिकल अपरेटर्सहरू चलाउने बेलामा इफ एल्स कन्डिसन्सहरू चलाउने बेलामा this will be utilized. It's pretty straightforward in Python. Okay, like if you just need to find any kind of Boolean conditions, comparison like just write it down, give us the Boolean value itself. True, false, true, exactly. Logic conditions like and or operators, right? And or operators, let's say about like just mathematics, logic, and operators case need to have both the aspects true, right? Then only it will present your output to be true. Just in your case, 2 is greater than 3 aspects of this is going to print out false, right? So you say and operator similar to the logic that we studied in mathematics. So or operator or operator either of these conditions should be true. Only like if either of them, like if any one of them, at least one of them are true, then it will give you the like true output. True never output. So yeah, 2 is greater than 3 one. That's it. But you use logic the like correction the right you comparison the correction the so that's why it's giving the true value. Yeah, you can see this over here as well. Let's say yes, true because at least one is correct. At least one is correct. So yeah. So logical operators is a class end box. And today we'll be focusing more on I say conditions. Conditionals let's say our right? Conditionals. So we will start off from let's say it's if loops away, if loops away here. So let's say if 1 is greater than 2, then it 1 is lesser than 2, print yes. You know, you got to give capital yeah. You space like it's trying to put this whole condition in the box. Okay, you're a box basically. One is lesser than 2 by 2 conditions. So this let's say print. If it's a false condition, print no. So yeah, it's pretty simple. The conditions like
हजुरको कन्डिसनलाई फलो गऱ्यो भने चाहिँ इट विल एक्जिक्युट द आउटपुट होइन। लेट्स चाहिँ अब एल्सको कमान्डहरू चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ? इफ वान इज ग्रेटर देन टू प्रिन्ट यस होइन। त्यसपछि चाहिँ वाट यु क्यान राइट इज एल्स होइन। एल्स कमान्ड राखेर चाहिँ से एल्स प्रिन्ट नो भन्ने गर्छु। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ होला त मोस्ट प्रोबेबली यो कन्डिसन त ट्रु नो छैन होइन। सो नो अभियसली आउँछ। नो नै प्रिन्ट हुने भयो है। राइट। सो इफ एल्सको कन्डिसन चाहिँ यस्तै नै हो, सिम्पल एज द्याट। इफ एल्सको कन्डिसन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा लेट्स ट्राई अनदर वान। इफ वान इक्वल्स टु प्रिन्ट फर्स्ट होइन। अब एल्स यो एल्सलाई मैले यो उसबाट यसको लुपबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ बाई द वे। सो यु निड टु प्रेस लाइक के भन्छ, यु निड टु प्रेस एन्टर ट्वाइस, किनभने बल्ल चाहिँ अब हजुरको लुपबाट बाहिर निस्किन्छ। सो या किप द्याट इन माइन्ड। एल्स अब एल्स इफ भन्ने पनि फङ्सन हुन्छ, एलइफ भन्ने चाहिँ इफ फङ्सन एलइफ टु फोर भनेर चाहिँ सेकेन्ड होइन। एल्स के हुन्छ अब एल्स इफ पनि भइसक्यो। अब एल्स चाहिँ लास्ट होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नै प्रिन्ट हुने भयो, बिकज बोथ दिस कन्डिसन्स आर फल्स। मैले यहाँ चाहिँ के गर्यो भने फर्स्ट नै प्रिन्ट हुन्छ, किनभने दिस कन्डिसन हेज एक्जिक्युटेड। द्याट्स वाइ अब यो एल्सको सिचुएसनमा जानै परेन कि बेसिकली यो कन्डिसनले नै सेटिस्फाई गरिदियो ओभरअल कमान्डलाई होइन। यहाँ भएको भए चाहिँ के हुन्छ? अभियसली सेकेन्ड प्रिन्ट हुने भयो राइट। यो कमान्डसम्म चाहिँ पुग्यो अनि त्यसपछि यो कमान्ड हेरेपछि सेटिस्फाई भयो। द्याट्स वाइ इट्स एक्जिक्युटिङ द सेकेन्ड। प्रिटी सिम्पल लजिक बिहाइन्ड दिस। देयर आर फोर लुप्स एज वेल। फोर लुप्सहरू पनि हुन्छ होइन। जस्ट राइट इफ भनेर चाहिँ यहाँ अपरेटरको नाम चाहिँ दिन्छु होला। जस्ट कन्भर्ट दिस इन्टु मार्कडाउन। Can write for for operating loops राइट। फर लुप्सको लागि बेसिकली अब हजुरले चाहिँ एउटै कुरालाई चाहिँ अब इटरेट गर्नलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन। यो फोर लुप्सहरू चाहिँ गिभ्स यु लुप्स अन्टिल योर लिस्ट हेज एक्जिक्युटेड इट सेल्फ लाइक सफिसियन्टली होइन, बेस्ड अन द कन्डिसन। लेट्स चाहिँ अब मैले एउटा लिस्ट बनाएको छु, सिक्वेन्स लिस्ट बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू छ होइन। अब what I can do over here is I can just create a for loop here. See for x a sequence यसमा चाहिँ मैले सिम्पली प्रिन्ट आउट गर्नु खोज्छु कि अब यो एक्सलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट होइन। एक्सलाई प्रिन्ट आउट गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, मेरो यो लिस्टमा भएको एलिमेन्ट्सहरू एक एक हिसाबले चाहिँ प्रिन्ट आउट। सो एक्सले चाहिँ के गर्यो त, यो भेरिएबलले चाहिँ यहाँ भएको लिस्ट छ नि, लिस्टमा भएको एलिमेन्ट्सहरू छ नि, यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ क्या बेसिकली होइन। अनि इट विल बी प्रिन्टिङ अल दिज एलिमेन्ट्स लाइक इन्डिभिजुअली राइट, बिकज एक्सलाई मैले प्रिन्ट गर्न भनेर यहाँ कमान्ड दिएको छु नि त राइट। सो दिस बेसिकली हेल्प्स यु लाइक सिक्वेन्सियली प्रिन्ट आउट द एलिमेन्ट्स इन यर लिस्ट के।
सो 1 2 3 4 5 यसरी चाहिँ सिक्वेन्सली प्रिन्ट आउट हुने। सो यो 4 को सिम्पल हिसाबले बुझ्ने हो भने चाहिँ अब यही कुरालाई मैले अब x को साटो चाहिँ अरू कुनै भेरिएबलले डिफाइन गरिदिन्छु रे अब यस भनेर यो राख्यो भने चाहिँ अब मेरो यो 1 2 3 4 5 यो एलिमेन्टलाई रिप्लेस गरेर इट्स जस्ट गोइङ टु प्रिन्ट आउट यस 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 सो या समथिङ यु क्यान डु लेट्स लिभ इट here itself. त्यसपछि what else can we do भन्दाखेरि चाहिँ we can let's say अब I want to add x with itself, x लाई x सँग चाहिँ add गर्नु मन छ let's say मलाई हैन I will do the same thing for x a sequence cq यसमा चाहिँ print के गर्छु त x plus x गरिदिन्छु राइट। के भयो भने मेरो यो बेसिकली लाइक आफूलाई नै एड गरेर आइरहेको छ कि बेसिकली होइन 2 4 6 8 10 you can see that this is also usable, like very usable. So yeah, basic for loops को लागि कुरा चाहिँ यही नै छ हैन। अब talk about चाहिँ while loops को कुरा गरौँ अब चाहिँ while loops ले चाहिँ बेसिकली अब कन्डिसन हेर्छ हैन, कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्जेलसम्म चाहिँ गर्छ राइट। कन्डिसन सेटिस्फाई छोडिसकेपछि चाहिँ यसले गर्न छोड्छ राइट। सो लेट्स से मैले यही कुरा नै गर्न खोज्छु बट आई जस्ट वान्ट टु से डिफाइन आई लाइक दिस हैन, आई इक्वल्स टु 1 भनेर राइट। अब while को लागि चाहिँ while I is less than 5 हैन, कोलन दिइसकेपछि चाहिँ आफ्नो लेख्छु प्रिन्ट आई। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली के हुनु भयो भन्दाखेरि there is a high chance that this loop is going to go into like an infinite loop के, किनभने चाहिँ मेरो कन्डिसनले के भनेको छ while I is less than 5 भनेको छ I को भ्यालु त 1 छ हैन, I को भ्यालु 1 छ, 1 is always going to be less than 5 so right। अब जतिचोटि गरे पनि मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बेसिकली ब्रेक डाउन गरिदिन्छु कि लेट्स ट्राई इट। अब एकचोटि ट्राई गरिदिउँ, यो भयो भने चाहिँ मेरो कन्टिन्युअस यो एस्ट्रिक आएको गर्छ लाइक माई लुप विल बी कन्टिन्युअसली लाइक प्लेइङ इट्सेल्फ हैन। यो सम सिचुएसनमा हुन सक्छ राइट। अब भएको बेलामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टु किप द्याट इन माइन्ड एज वेल है। यो एकदम इस्यु भइदिन सक्छ के यो यस्तो यस्तो ब्रेकडाउन भइदिन सक्छ क्या। ब्रेकडाउन भइदिएको केसमा चाहिँ देयर इज वन थिङ यु क्यान डु, कर्नलमा गएर चाहिँ ट्राई टु ओपन अप द कर्नल है। कर्नललाई ओपन अप गर्न खोज्नुहोस् है। ओपन भएछ भने चाहिँ यु हेभ टु रिस्टार्ट इट। रिस्टार्ट कर्नल एन्ड रन अल सेल्स यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले है। विनम्र चाहिँ हजुर त्यसलाई यो पेज रिस्टार्ट गरिदिनु, मैले चाहिँ त्यो गरेर मेरो नि लुप चलाचले गऱ्यो, मैले पेज रिस्टार्ट गरिदिएको कन्ट्रोल आर थिचेर यो उसै पेज अनि रिस्टार्ट त्यो गर्नु त्यही हो। लास्ट अप्सन चाहिँ त्यही नै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले देयर माइट बी कन्डिसन्स के त्यसलाई चाहिँ अब एकचोटि देखाइदिइहालेको होइन। नर्मली चाहिँ लाइक यो अब अलिक प्रोसेसहरू चाहिँ अलिक बेटर छ भने चाहिँ लाइक
यो रिस्टार्ट गरेर पनि हुन्छ होइन, बट अहिले चाहिँ अलिक स्लो नै छ। So अहिलेलाई चाहिँ लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन दिस है, अहिलेलाई चाहिँ क्लोजै गर्नुपर्छ होला। क्लोजै गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब लेट्स रिस्टार्ट एकचोटि है। यो कहिलेकाहीँ इस्युजहरू आइदिन सक्छ, त्यही भएर मैले एकचोटि देखाइदिएको नै, जस्ट इन केस अब हजुरहरूलाई प्रब्लम आइदिन्छ भनेर। सर मेरो त चल्दै चलेन, ह्याङको ह्याङ भयो। त्यसलाई क्लोजै गरिदिनु होला, अब एकचोटि क्लोजै गरिदिनु होला, एकदम एक्सेसिभ लुप क्लोज गरेर फेरि ओपन गर्ने। हजुर हजुर, क्लोज गरेर एकचोटि जुपाइटर नै बन्द गर्नु होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही त्यही फोल्डरलाई हजुर, त्यही नोटबुकलाई नत्र भए सिम्पली पेज जुपिटर रन नोटबुकलाई फेरि लन्च गरे। हजुर, नोटबुकलाई फेरि लन्च गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल आरबाट गर्दा पनि हुन्छ, बट कोही 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 सिचुएसनमा फेरि काम पर्छ। सो या अब यो वाइल लुपमा चाहिँ मेन इस्यु चाहिँ के भयो त, बेसिकली हामीले कन्डिसनै गलत लेख्यो त होइन। आई इक्वल्स टु 1 लेखेको छ, तर वाइलको केसमा चाहिँ अब वाइल आई इज लेस देन 5 भनेको छ, अब विच इज अलवेज गोइङ टु बी ट्रु। सो मैले यहाँ प्रिन्ट आई गर्दाखेरि चाहिँ मेरो समस्या कन्टिन्युसली इटरेट भएको भइगयो त्यही कुरा होइन। सो इफ आई वान्ट टु मेक स्योर कोड रन वेल, यु निड टु राइट दिस आई इक्वल्स टु आई प्लस 1। यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली हजुरको यहाँ फर्स्ट जाँदाखेरि चाहिँ 1 को हिसाबले जान्छ, 1 इज लेस देन 5 विच इज ट्रु, अनि त्यही अनुसार उसलाई प्रिन्ट आउट गर्छ 1 भनेर प्रिन्ट आउट गर्छ होइन। अब 1 को भ्यालुलाई चाहिँ 1 + 1 गर्नु, बेसिकली आई प्लस 1 भनेको चाहिँ 1 + 1 हो नि त। सो अब चाहिँ आई को भ्यालु 2 हुनु, सो 2 भएर जान्छ कि अब चाहिँ 2 इज लेस देन 5 विच इज अल्सो ट्रु, राइट। सो एक हिसाबले जस्ट प्रिन्टेड आउट मेरो यसरी आउने भयो नि त, राइट। सिक्वेन्सली चाहिँ 4सम्म चाहिँ आयो, राइट। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाइल कन्डिसन लगाएर मैले चाहिँ अब यो 1 भन्ने इन्टिजरलाई चाहिँ until and unless it is lesser than 5, need to print it out. Okay. That's what I did over. So basically, अब मैले यो लाइक यो लुपलाई चाहिँ इन्फिनेटली नै अब एउटा क्रास नै गराउनु मन छैन भने चाहिँ आई निड टु राइट दिस आई इक्वल्स टु आई प्लस 1, देन your will be like your thing will be fulfilled। अब अझै यसलाई अझै सजाएर लेख्ने हो भने चाहिँ त्यो हामीले डट फर्मेटवाला फङ्सन, डट फर्मेटवाला फङ्सनलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, राइट। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यही आईवाला भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, एकैछिन है, यसमा किन यस्तो मैले उस नै दिएको छैन नि त, कर्ली ब्राकेट है, कर्ली ब्राकेट दिनुपर्छ कि, द्याट्स वाइ लाइक कर्ली ब्राकेटले चाहिँ डिनोट गर्नु छ अब हजुरको फर्मेटको इनपुट चाहिँ के छ त्यसलाई चाहिँ डिनोट गरिदिन्छ। once I do this, I'll get this kind of value. So yeah, something you need to keep in mind, you keep for your code. So yeah, while loop ko yo kura pani bhayo, there is something called a range in Python, like Python. Range, let's say, basically what it does is gives you a range of certain integers of ours, like 5 मलाई एउटा रेन्ज क्रिएट गरिदियो, 0 to 5 को रेन्ज चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ होइन। यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ के आउँछ होला, यही नै आउँछ है। रेन्जलाई चाहिँ मैले अब के गरिदिन सक्छु भने आई क्यान जस्ट युज दिस फर क्रिएटिङ लिस्ट्स इजिली। जस्तो कि लेट्स से आई क्यान जस्ट use the function list over here। यो गरिदियो भने चाहिँ मेरो अब एउटा 5 को रेन्जको लेट्स से 0 1 2 3 4 को लिस्ट चाहिँ बनाइन्छ। रेन्जमा अर्को लाइक कमान्ड हजुरले अरू के चेक गर्नु हजुर? के रे यो त्यो आई छ नि, अनि एकचोटि लुप चलाएपछि फेरि तलतिर गएर त्यही गर्दाखेरि त्यो भ्यालु सेभ हुँदैन, मेरोमा त चलेन त। कुन चाहिँ नि भन्नुभयो यसमा?
मैले भन्न खोजेको जस्तो while I = 5 भन्ने एउटा लुप चलाइयो होइन हामीले फर्स्ट लुप हजुरले भन्नुभएको थियो नि प्रिन्ट I = I+1 गरेर होइन अनि हजुर त्यो लुप चल्यो अनि एन्ड देन आफ्टर म चाहिँ सेकेन्ड लाइनमा गएँ त्यही लाइनमा हजुरले एडिट गर्नुभयो के अरे मैले चाहिँ तल्लो लाइनमा गएर यो भर्खर हजुरले देखाइरहेको चाहिँ मैले तलतिर रन गरेँ होइन भर्खर अनि त्यो चाहिँ देखाइराख्नु रन भएको भएन चाहिँ आई मिन मैले सोध्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि प्रत्येक पटक आएको भ्यालु पर्ने कस्तो हो भन्न खोजेको कि ए होइन यस्तो भयो हजुरले यो कुरा भन्नुभयो होइन यो नाइ यो नाइ लाइन नाइ अफ नाइ कोड नाइ जस्तो हजुरले फर्स्ट लाइन अफ कोड 3मा लेख्नुभयो होइन यो लाइन अफ कोड हजुर हजुर 3 नम्बरमा अब हाम्रो 6 र 7मा गएर अर्को वाइल लुप लेख्न लाग्नुभयो भनेपछि वाइल आई इज लेस देन 5 प्रिन्ट आई अनि आई इज टु I+1 गरेर अर्को एउटा जस्तो 7 नम्बरमा 7 नम्बर अफ लाइन के 7th लाइनमा अहिले हामी 3rdमा छौँ ए ए अर्को सेलमा गर्नुभयो भन्नुभयो हजुर हजुर अर्को त्यो डब्बा अर्को के भन्छ अर्को अर्को सेलमा हजुर सेलमा अनि अर्को सेलमा चाहिँ माथिको भ्यालु तल जाँदैन कि त्यो मैले त्यो सोध्न अँ खोजेँ हो कि हो कन्डिसनमा चाहिँ फेरि हजुरले एउटै सेलमा गर्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ है त्यो कन्डिसनको चाहिँ फेरि त्यो इस्यु हुन्छ किनभने ए अब आखिरमा कन्डिसनल मात्रै हो कि यो पुरै पाइथनकै इन्भाइरोमेन्टमै त्यस्तै हो होइन पाइथनको इन्भाइरोमेन्टमा त धेरै केसमा त्यस्तो हुँदैन होइन बट या हजुर कन्डिसनको केसमा चाहिँ लाइक हजुरले यो अब एउटा लाइक यो कन्डिसनल बक्समै राख्नुपर्छ नि त एउटा लुप भित्रै राख्नुपर्छ नि त बेसिकली यो हजुर लुप राख्ने केसमा चाहिँ अब हजुरले लाइक ब्रेक डाउन गर्नु भने चाहिँ इट माइट नट है ए हस् त्यो हस् एउटा हस् सिचुएसन चाहिँ हुन्छ मोस्ट अदर एस्पेक्ट्समा अब फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इस्यु आइदिन सक्छ फङ्सन बट नर्मली चाहिँ या इट विल गिभ यु एन इस्यु धेरै सेल्न सक्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सो या अब यस्तै यो रेन्जको लिस्ट बनाउनलाई पनि हामीले यसरी सिक्यो होला इट विल बी इजियर के अब जस्तो के भन्यो लिस्ट इक्वल्स टु हामीले डिफाइन गर्दै 1 4 5 यसरी लेख्दै भन्दा इट जस्ट सेभ्स अ लाइन अफ कोड्स के अब अलिक रेन्जले चाहिँ अलिक हेल्प गर्छ टेक्नोलोजी यु क्यान एक्चुअली गिभ हजुर टेक्नोलोजी भन्नुहोस् मैले फेरि इन्टरप्ट गरेँ जस्तो यसमा त हामीले जम्मा आई मात्रै एउटा मात्रै भ्यालु राखेछौँ होइन हजुर समटाइम्स हामीले चाहिँ जस्तो लुप 2-3 चोटि चलाउनु पर्ने तर एउटै भ्यालुलाई पालै पालो 2-3 चोटि चलाउनु पर्यो भने त्यो त हामीलाई दुःख भयो नि त त्यो हो टाइप हो कपी पेस्ट गर्न सो त्यसको एउटैमा हो भेरिएबललाई सेभ गरेर अनि तल्लो अँ सेलसम्म पनि काम गरेर राख्ने त्यस्तो कुनै तरिका छ कि छैन अँ, त्यो चाहिँ फङ्सन बेसिकली फङ्सन युज गर्नु त्यसको लागि चाहिँ हामीले फङ्सन फङ्सन बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हजुर हजुर फङ्सन डिफाइन गरेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु ए हस् फङ्सनको हस् पनि अहिले हस् कुरा आउँदैछ है फङ्सनको ए अहिले हुन्छ डिस्कस हुन्छ गर्छु हस् सो या यस्तै यो लिस्टको कुरा पनि गरेँ मैले अब रेन्ज पनि अब स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट यसरी दिन सक्छु होइन या यु क्यान अलवेज चेक इट आउट है सिफ्ट ट्याब थिच्दाखेरि चाहिँ यु गेट मोर आइडियाज क्या अब यसमा मैले हाल्न सक्ने कुराहरू के छ त होइन मेरो यो ब्राकेट यो अब्जेक्टको लाइक अब्जेक्टको रेन्ज मैले यसरी डिफाइन गर्न सकेँ होइन सो या यु क्यान रिड दिस थिङ्स जस्ट सिफ्ट प्लस ट्याब थिच्ने बानी चाहिँ जस्ट राइट इट डाउन somewhere. सो यो रेन्जको कुरा पनि भयो बेसिकली अब लेट्स से अब मलाई चाहिँ यो भन्दा ओभरअल यो एउटा लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने एक्सपेक्ट लिस्ट कम्प्रिहेन्सनको कुरा डिस्कस गरौँ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन बेसिकली लिस्ट कम्प्रिहेन्सनमा भन्न खोजेको चाहिँ लाइक क्यान लेट्स से म्यानिपुलेट यो लिस्ट like overall list you know with any kind of function के mathematical let's say हजुरलाई चाहिँ अब overall let's say अब एउटा x भन्ने लिस्ट बनाउनु भएको छ सरी 2 4 6 8 आइटम्स भएको चाहिँ लिस्ट बनाउनु भएको छ होइन अब यो एक्समा चाहिँ मलाई भनौँ न ओभरअल यो सबै 5वटा एलिमेन्ट्सको चाहिँ स्क्वायर गर्नु मन छ कि होइन अब स्क्वायर गर्नु मन छ भने चाहिँ वाट आई क्यान डु देयर आर लट अफ अप्सन्स
बट सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एकदम एउटा सिम्पल फोर लुप चलाएर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ बट आई क्यान डु ओभर हियर इज अब लेट्स से एउटा छुट्टै आउटपुट भन्ने चाहिँ मैले एम्प्टी लिस्ट बनाउँछु कि होइन एम्प्टी लिस्ट बनाउँछु अब यो एम्प्टी लिस्टमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने फर एनी आइटम एक्स है माथिको त्यो एक्सको उसमा चाहिँ कुनै आइटम छ अरे त्यो आइटमभित्र चाहिँ मैले के गर्न सक्छु अपेन्ड गरिदिन सक्छु कि आई क्यान बेसिकली आउटमा चाहिँ अपेन्ड गरिदिन सक्छु आउट भन्ने जुन यो खाली लिस्ट बनाएँ यसमा चाहिँ मैले अपेन्ड गरिदिन्छु के कुरा चाहिँ अपेन्ड गर्छु त यो आइटमको यो आइटम जुन छ नि एक्सको भ्याल्यु यो आइटमको चाहिँ स्क्वायर आइटम स्क्वायर गरिदिन्छु होइन आइटमको स्क्वायर गरिदिन्छु अब यो गरिदिइसकेपछि चाहिँ मैले सिम्पली चाहिँ बाहिर गएर जस्ट प्रिन्ट आउट यो आउटको कुरालाई चाहिँ लिस्टलाई चाहिँ म प्रिन्ट गर्छु यो केसी यो गऱ्यो भने चाहिँ मैले के पाएँ त लाइक आई क्यान इजिली म्यानिपुलेट दिस लिस्ट आई क्यान चेन्ज दिस लिस्ट एनी काइन्ड अफ म्याथमेटिकल फङ्सन अब यसमा टाइम्स गर्नु मिल्यो आई क्यान डु लट थिङ्स अब यही कुरालाई चाहिँ आई क्यान डु इट इन अ वान लाइन अफ कोड के त्यसलाई चाहिँ बेसिकली लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्छ होइन अब यसलाई लाइक हाउ क्यान यु म्यानिपुलेट योर लिस्ट होइन सिम्पली थ्रु लाइन्स अफ कोड भने चाहिँ अब भनेपछि मैले चाहिँ के गरिदिनु सक्छु एउटा फोर आइटम इन एक्स भन्ने खालको एउटा लिस्टमा चाहिँ गरिदिनु सक्छु कि लाइक बिग ब्याकेट खोलेर चाहिँ what I can do over here is आइटम पावर होइन यो गर्नु छ नि त मलाई त फोर के चाहिँ यो एक्स भित्र रहेको आइटमलाई के आइटम इन एक्स गरिदिनु सक्छु राइट अब एक्स भित्र रहेको यो आइटम छ नि हरेकचोटि लाइक एक्समा भएको त कतिवटा छ 5वटा एलिमेन्ट छ नि त यति 5वटा आइटम छ नि त होइन यो 5वटा आइटमलाई हरेकलाई इन्डिभिजुअली त्यो चाहिँ स्क्वायर गरिदिइरहेको छ भने सो यो मैले फोर पुरै गराएर गर्नु साथो लाइक दुईवटा लाइन अफ कोड बनाएर साथो चाहिँ आई क्यान जस्ट डु इट इन वान लाइन के सो यो चाहिँ बेसिकली लिस्ट कम्प्रिहेन्सन समथिङ टु किप इन माइन्ड पछि गएर चाहिँ अलि सजिलो हुँदै जान्छ फर द टाइम बिङ यु क्यान जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट लाइक दिस मैले चाहिँ बेसिकली यो फोर लुप चलाएको होइन जसले गर्दा चाहिँ मेरो यो खालीवाला आइटम खालीवाला आउटपुट जुन छ खालीवाला आउटपुट लिस्ट यसमा चाहिँ यो एक्सको भ्यालुलाई स्क्वायर गरेको लिस्ट लाइक भ्यालुजहरू चाहिँ अपेन्ड गरिदिएको छु कि एड गरिदिएको छु होइन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो आउटपुट यो खाली लिस्ट बनाउनु साथै चाहिँ आई क्यान डु इट सिमिलर टु दिस आउटपुटको पहिल्यै खाली लिस्ट बनाएर राइट यो खाली लिस्ट नै हो नि त आखिरमा यो खाली लिस्टमा चाहिँ मैले खाली के लेखेको हो त आइटम स्क्वायर्ड फोर आइटम इन एक्स मात्रै लेखेको द्याट्स अल आई डिड आई कपिड दिस and this line of code within the box itself so that I don't need to write anything else. Right? So you could say ekdam useful huncha. I can simply print it out accordingly. Print out भन्ने चाहिँ actual output नै दिन्छ कि like without any extra codes attached to it. So yeah, the list comprehension को कुरा पनि will be utilized in other aspects. अब यस्तै कुरा let's say I want to do squared like a cube गर्नु पर्यो के गर्छु basically I will just change this value to 3 right or I just want to maybe multiply it with 3 right? I can do that as well so yeah I can play around यसमा mathematical expressions play around गर्नुस् त्यसपछि we'll also need to cover about function है function को aspect पनि हेरौँ function चाहिँ एकदम utilizable हुन्छ overall Python, not just for analysis aspects, you know, function they role but yeah एकदम vague पनि छ कि like basically अब हजुरले अब भनौँ न एउटै कुरा एउटै कन्डिसनलाई चाहिँ अब 1000 बार रिपिट गरिराख्नु साथै चाहिँ you can just define a function and assign the like the loop accordingly अनि त्यो लुपलाई चाहिँ you just can call the function and work on it so yeah फङ्सनबाट जस्ट बेसिक अब यस्तो क्यालकुलेटर बनाउने कामहरू लाइक एडिसन सब्सट्र्याक्सन डिभिजनहरू इटरेटिभ हिसाबले गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान युज इट जस धेरै एस्पेक्ट्सलाई सजिलो बनाउँछ सो
फङ्सन गर्नलाई चाहिँ यु क्यान स्टार्ट अफ विथ डेफ है, डेफबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब लेट्स चाहिँ मैले फङ्सनको नाम न्यू भनेर राखिरहेको छु अहिलेलाई, न्यू भनेर फङ्सन यसरी अनि ब्राकेट पनि क्रिएट गर्नु पऱ्यो है। आफ्टर द्याट आई अल्सो निड टु गिभ अ कोलन, ओके। यो कोलन दिइसकेपछि चाहिँ यो फङ्सन विल बी काइन्ड अफ क्रिएटेड। अब एकदम सिम्पल खालको फङ्सन प्रिन्ट कुनै एउटा प्यारामिटर राख्छु है, प्याराम भन्नु चाहिँ प्यारामिटर राख्छु। अब यसमा चाहिँ मैले अर्को लाइन अफ कोडमा चाहिँ गएर के गर्छु त, आई क्यान जस्ट कल दिस फङ्सन, बेसिकली के गर्नु कल गर्नु सक्छु त, यो कल गर्नु सक्छु। ब्राकेटभित्र चाहिँ मैले के राख्छु त, प्याराम। प्यारामको भ्यालु चाहिँ मैले हेलो भन्नु गरिदियो भने, ए सरी यहाँ मेरो इस्यु आयो है, मैले चाहिँ गरेर मैले चाहिँ यो फङ्सन बनाएँ है। यो फङ्सन बनाइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा चाहिँ आई क्यान सिम्पली राइट द फङ्सन्स नेम एन्ड देन गिभ द भ्यालु। प्याराम इज नट डिफाइन्ड या मैले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ try another way. Try something. So scroll down. Let's say I'm finding the function as it's a name. Let's say name. यसमा चाहिँ मैले what I want to do over here is just print out my name with something in front of it. Hello भन्ने यसमा मैले खाली कन्क्याटिनेट गरिदिनु पर्छ कि आई क्यान सिम्पली कन्क्याटिनेट इट यसरी गरेर मैले हेलो नेम भनेर एड गरिदियो भने चाहिँ when I call the function when I call the function कोलन राख्छु है। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ अब when I call the new function कल गर्दाखेरि चाहिँ के आउनु पर्छ, हेलो विनम्र भनेर भन्छ हैन। इट्स समथिङ आई क्यान किप इन माइन्ड। अब यसमा मलाई स्पेस चाहिन्छ भने आई क्यान जस्ट गिभ अ स्पेस ओभर हियर राइट। अब यो कुरा मैले इटरेट गरिराख्नु पर्दैन क्या, आई क्यान जस्ट वर्क अन इट अकर्डिङली होइन। यसमा चाहिँ लेट्स से मैले यो डिफल्ट नेम होइन, यहाँ अब मैले एड गरेर के हुन्छ होइन, यो डिफल्ट नेमको साथै चाहिँ मेरो नाम लाइक मैले चाहिँ जसरी भए पनि कल गर्नु भनेको अरू अरू कुराहरूलाई पनि अब लेट्स से मैले यहाँ अरू अरू कुरा पनि एड गरेको छु। नाइस टु सी कमा गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छु राइट। सो आई क्यान इटरेट दिस सिम्पल फङ्सन ओभरअल लाइक भनौँ न धेरै लाइन अफ कोडलाई अब लेट्स चाहिँ अब धेरै मान्छेको लागि चाहिँ यो नाइस टु मिट यु पठाउनु पर्छ भने चाहिँ आई क्यान युज समथिङ लाइक दिस होइन, यो फङ्सन युज गर्न सक्छु। यु क्यान युज फङ्सन्स फर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लाइक लेट्स चाहिँ अब एडिसनहरू गर्नुलाई सब्ट्र्याक्सनहरू गर्नुलाई लेट्स चाहिँ अब I give two values over here, num1 र num2 भ्यालु दिन्छु। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई विल हजुर
के अरे यो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो विनम्र लेख्नुभयो नि त्यसले चाहिँ माथिको डिफल्ट नेमलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ देखाइदिने हो हजुर हजुर रिप्लेस गरेर कि चाहिँ ए हस् हस् त्यहाँ सो माथि डिफल्ट नेमलाई जस्तो चाहिँ जे लेख्दा नि यसले म्याच चाहिँ गर्दैन माथि केही लेख्नु पर्दैन जस्ट सो द्याट यु लाइक यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि बेसिकली अब यहाँ चाहिँ मैले नाम जाँदैछु अब जस्तो अनि डिफल्टमा चाहिँ यो नै जान्छ बट इफ यु वान्ट टु हजुर चेन्ज इट यु क्यान डेफिनेटली डु इट विदिन द फङ्सन अर्कोचोटि अर्को ठाउँमा कल गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान मेनिपुलेट अकर्डिङली हस् हस् सो या यसरी चाहिँ अब यो हाम्रो भनौँ न लाइक सिम्पल फङ्सन यस्तो बनाएको छ जसमा चाहिँ नम 1 र नम 2 चाहिँ यसरी लाइक गर्छौँ कि अब रिटर्न सम समलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ रिटर्न गर्नु होइन यो फङ्सन बनेको छ हाम्रो यसले नम 1 को भ्यालु से 40 राख्छु को भ्यालु से 60 राख्छु है अनि त्यही अनुसार मैले अर्को लाइनमा चाहिँ आई विल रन द के भन्छ त्यो हाम्रो फङ्सन होइन सो के गर्छु त इनपुट गर्छु है नम 1 नम 2 भनेर राख्छु है यो गरिसकेपछि मेरो सम आउनुभयो अब आई क्यान मेनिपुलेट माई नम्बर्स अकर्डिङली ओर लाइक आई क्यान इभन आस्क द युजर्स इनपुट बेसिकली अब युजरको इनपुट मागेर चाहिँ मैले यही कुरालाई अगाडि पनि बढाउन सक्छु बेसिकली मैले भन्नु चाहिँ कस्तो भन्नु चाहिँ मेबी आई क्यान क्रिएट एन अपरेटर फर एडिसन होइन लाइक अब लेट्स से मैले चाहिँ एउटा क्रिएट गर्छु होइन लेट्स से एडिसन फाइन एडिसन गर्छु अब यसमा चाहिँ मैले अपरेटर ए कमा यो चाहिँ दुइटा मेरो इनपुट भयो अनि अब यो चाहिँ मेरो अपरेसन भयो बेसिकली है यसमा मैले यो कोलन पनि दिनु पऱ्यो नाउ अब इफ फङ्सन लगाएर इफ अपरेसन इज टु एड होइन सो जब चाहिँ अब युजरले चाहिँ आई वान्ट टु एड भनेर लेख्छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ आई क्यान वर्क भनेर यसमा के गर्न सक्छु रिटर्न ए प्लस बी भन्ने खालको कमान्ड चाहिँ दिन्छु होइन आई क्यान डु समथिङ लाइक दिस नभए चाहिँ सरी यसमा चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु त रिटर्न ए प्लस बी हुन्छ अथवा एल्स चाहिँ what I can do is return invalid, let's say return invalid अब यो चाहिँ मेरो एउटा फङ्सन जस्तो चाहिँ मैले डिफाइन गरेको छु होइन अब यसमा चाहिँ मैले आई विल जस्ट आस्क द युजर टु गिभ द इनपुट बेसिकली त्यसलाई चाहिँ मैले इनपुट कमान्ड युज गर्न सक्छु होइन यो यसमा अब मैले लेट्स से एकको लागि चाहिँ आई एम आस्किङ है आस्किङ द युजर हाउ टु लाइक गिभ मी द फर्स्ट नम्बर लेट्स से मलाई चाहिँ फ्लोटिङ भ्यालु चाहिएको छ फ्लोट भ्यालुज अब दे क्यान गिभ एनी काइन्ड अफ नम्बर्स त अब इनपुट कमान्ड युज गर्नुपर्छ कि मैले होइन इनपुट कमान्ड युज गर्नुपर्छ इनपुट कमान्डमा बेसिकली आई विल एड एन्टर राइट यो चाहिँ मेरो एउटा इनपुट मागिरहेको थियो बेसिकली अब बीको लागि पनि आई डु द सेम थिङ बीको पनि चाहिँ आई राइट फ्लोट गरेर इनपुटमा चाहिँ enter second I can do this right so I'm basically asking the user to give me the input okay? Right so अब operation को कुराको लागि चाहिँ what I can do over here is let's say I just want to give this operation name यसमा पनि मैले चाहिँ के माग्छु आई एम जस्ट आस्किङ वाट दे वान्ट टु डु होइन अब लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ यो अपरेसनमा चाहिँ अब एड सब्सट्र्याक्टहरू पनि एड गर्नु मिल्यो कि बेसिकली
मेबी एलिफ अपरेटर युज गऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु त एलिफ अपरेसन सब्ट्र्याक्ट एड गर्नु नि त होइन रिटर्न ए माइनस बी अनि त्यसै गरी मैले अब चाहिँ मल्टिप्लाई पनि राख्छु अपरेसन टु मल्टी I can do something like this as well. Multiplication को लागि चाहिँ मैले के रिटर्न गर्नु रिटर्न ए multiplied by b होइन maybe I want to add another aspect as well. Operation to right. So overall calculator नै जस्तो भन्नु त होइन so yeah addition भन्दा पनि I'll just replace calculator नै भन्नु चाहिँ राख्छु return a divided by b लास्टमा चाहिँ अब एल्स भन्नु है सो यो चाहिँ मेरो अलिक सो यो चाहिँ मेरो एउटा कन्डिसन यस्तो खालको फङ्सन चाहिँ बनेको छ जसमा चाहिँ मैले इनपुट लिइरहेको छु ए र बी को जसमा चाहिँ फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर एड गर्छ लाइक दे आस्क मी एन्ड देन आई विल ट्राई टु लाइक गिभ देम द भ्याल्युज एन्ड दे आर गोइङ टु रिटर्न द भ्याल्युज टु मी होइन सिमिलरली सो यहाँ के गर्छु त पुटमा चाहिँ मैले के चाहियो त what होइन यसरी चाहिँ मैले अब अपरेटरको इनपुट पनि माग्छु लाइक वाट दे एक्चुली वान्ट टु डु अब चाहिँ मैले रिजल्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ अब एउटा डिफाइन गर्छु होइन रिजल्ट भन्ने डिफाइन गर्छु त्यसले चाहिँ के गर्छ त मेरो लागि रिजल्ट बेसिकली रन्स द फङ्सन के अब क्यालकुलेटर भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ रन गर्छ क्यालकुलेटरमा भएको कुराहरू के छ त ए डी होइन एबी अनि यहाँ मैले के भनेको थिएँ ओपी भनेर भन्छ है अब अपरेसनको साठी चाहिँ ओपी भनेर चाहिँ डिफाइन भइरहेको छ सो ओपीले चाहिँ यो अपरेसन भन्ने जुन लाइक भेरिएबललाई लेखेको छ त्यसलाई लाइक आइडेन्टिफाई गर्छ कि बेसिकली है सो यो रिजल्ट यो गरेपछि चाहिँ मैले के पाउँछु त इट विल बेसिकली गिभ मी द रिजल्ट होइन अब मैले यो कुरालाई प्रिन्ट गराउनु छ भने चाहिँ आई जस्ट राइट समथिङ लाइक रिजल्ट and then I will give the result. So yeah, a lot of lines of code. Yeah, okay, issues around. Sorry, this is wrong. Okay, issues I right? Input missing one required of norm 2. Sorry, yeah, say a plus b. Okay, key issue I suppose. Supposed to add one. So elif operation subtract so okay. Enter the first number one. फङ्सन रन भयो यो कुरा चाहिँ मैले उता राख्दा के हुन्छ है ए माथिको यो इनपुट भयो के यहाँ इस्यु भयो
So I will just change this. त्यो भएर इस्यु गर्नुहुन्छ ओके अब चाहिँ पनि हो किन भइरहेको छैन यहाँ माथि इनपुट भन्ने कोडले गर्दाखेरि हेत्तेरिका यो इनपुट भेरिएबल या डिफाइन भएर चाहिँ हजुरको यो डामाडोल भयो एकचोटि यो कुरा चाहिँ म अर्कै फाइलमा चाहिँ ट्राई गर्छु है जस्ट कपी दिस इन अनदर फाइल यो इनपुट नामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक इस्यु भएको जस्तो लाग्यो सो या फर्स्ट नम्बर चाहिँ अब लेट्स से मैले 4 एड गर्छु राइट एन्ड सेकेन्ड नम्बर चाहिँ आई विल एड 8 होइन what do you want to do भनेर सोधिरहेको छ आई निड टु राइट समथिङ अब एड लेख्छु कि त सबट्र्याक्ट लेख्छु कि त मल्टिप्लाई ओके लेट्स से आई विल राइट मल्टिप्लाई गर्नु रिजल्ट चाहिँ मेरो 32 आउने होइन सो या दिस इज समथिङ द्याट अ फङ्सन क्यान डु के बेसिकली है अघिको चाहिँ इस्यु के भएको भन्दाखेरि खासमा अब माथि मैले यहाँ इनपुट भन्ने फङ्सन डिफाइन गरेको थिएँ नि त यो इनपुट भन्ने फङ्सनले गर्दाखेरि यहाँ मलाई चाहिँ अब num2 आर्गुमेन्ट मागिरहेको छ नि त num2 चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ मैले यसरी डिफाइन गरेको थिएँ होइन सो यो कुरा माग्दै थियो बेसिकली त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति इस्यु गरायो अब यो सेलमा चाहिँ सेभ भएरै बस्यो कि इनपुट भन्ने फङ्सन चाहिँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो इनपुट कमान्ड चाहिँ वर्क गरेन सो या द्याट्स समथिङ द्याट माइट ह्यापन है यो यसमा अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ सो या so this is something you can do है बेसिकली मैले के गरेँ त यु क्यान सी दिस फङ्सन द्याट आई क्रिएटेड हो यो क्रिएटेडमा चाहिँ यो क्रिएटेड फङ्सनमा चाहिँ मैले इफ अपरेटर एल्स इफ अपरेटर युज गरेर चाहिँ मेरो 4वटा भ्यालुजहरूलाई चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ कि बेसिकली रिटर्न गर्ने हिसाबले सो ए र बीको एस्पेक्टमा चाहिँ मैले एड गरेँ चाहिँ आई हेभ टु रिटर्न ए प्लस बी अभियसली होइन सबट्र्याक्ट गरे आई हेभ टु रिटर्न ए माइनस बी मल्टिप्लाई गरे आई हेभ टु रिटर्न ए मल्टिप्लाइड बाई बी ए एस्ट्रिक्स बी भनौँ डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ आई विल रिटर्न सर मेरो सर किन रन भएन सर हजुर रन भएन मेरो पनि किन भएन रे सर हजुरको पनि चाहिँ इस्यु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले अघि यो इनपुट भन्ने डिफाइन गरेको थियो नि हजुर फङ्सन डिफाइन गरेको थियो नि इनपुट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो यो इनपुट भन्ने फङ्सनले चाहिँ हजुरको भनौँ न यो कमान्डलाई नै खाइदियो कि बेसिकली लाइक जुदियो नि त बेसिकली के भयो त अब यो इनपुटलाई भनेपछि माथिको इनपुट फङ्सनलाई चेन्ज गरिदिउँ सर होइन हजुर यो इनपुट फङ्सन चेन्ज गरेर पनि भएन कि किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सेलमा चाहिँ बेसिकली हजुरको के भयो त यो इनपुट भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ स्टोर गरेरै राख्यो कि सो इभन इफ यु रिमुभ दिस होइन इभन इफ यु रिमुभ दिस फ्रम द प्लेस होइन अब मैले इनपुट भनेर राखेँ नि त्यही पनि रन भएन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इनपुट भन्ने फङ्सन चाहिँ उसले लाइक स्टोर गरेर राखिसक्यो कि एन्ड दिस इज गोइङ टु गिभ यु एन इस्यु बेसिकली होइन सो इनपुट भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ सकेसम्म युज नै नगर्दै बेटर किनभने यो एज अ कमान्ड पनि युज गरिराख्नुपर्छ नि त एज अ कमान्ड अब हजुरले केही युजरसँग नै इनपुट लिन खोज्नु भएको छ भने चाहिँ एज अ कमान्ड इनपुटलाई युज गर्नुपर्छ राइट सो यो एक हिसाबले मलाई पनि समथिङ द्याट आई लर्न भनौँ न यो कुरा अब यस्तै हुन्छ कि पाइथनको हिसाबमा चाहिँ लाइक देयर सो मेनी थिङ्स द्याट्स निडेड टु बी एक्सप्लोर्ड होइन अब जस्तै यही कुरा भनौँ अब इनपुट मैले भेरिएबल फ्रीली युज गरिरहेको थिएँ तर अब इन अ सेन्स अब मैले जब अब युजरसँगै इनपुट लिन खोज्छु भने त यो कमान्ड युज गर्नु पऱ्यो नि त सो एक हिसाबले मेरो यो लाइक जुत्ने भयो राइट भेरिएबल्सहरू जुत्ने भयो द्याट्स गोइङ टु क्रिएट इस्युज लाइक दिस यो यस्तो खालको अननेसेसरी एरर्सहरू राइट सो मैले चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ के गरेँ त अर्को नोटबुक बनाएँ अर्को नोटबुकमा चाहिँ आई जस्ट कपी इट है त्यो फङ्सनलाई अनि त्यो फङ्सनको लाइक ओभरअल लाइक काम फङ्सनालिटीलाई चाहिँ मैले अब लेखेँ होइन अनि त्यही अनुसार चाहिँ आई कुड प्रिन्ट इट आउट अफ है सो या यो कुराहरू चाहिँ अब
बेसिक्समा चाहिँ अब गनिन्छ होइन. दिज आर सम थिङ्स द्याट यु निड टु किप इन माइन्ड है. एकदम युजफुल हुन्छ अब यो क्यालकुलेटरको अपरेसन चाहिँ. या hope you guys will copy this somewhere. यो सेलमा चाहिँ रन नहुने because of my silly mistake. Anyway, कपी गर्दा पनि भएन त सर मेरो त. अहिलेलाई चाहिँ जस्ट कपी इट समवेयर इन अनदर नोटबुक. यही कमान्डलाई चाहिँ यु क्यान जस्ट राइट इट डाउन है. It's going to run. Excuse me, अर्को नोटबुक कपी गर्दा यो नि काम भएन सर. हजुरहरूले यो केर्नलमा गएर अघि हाम्रो बिनामजीले गर्नु भने हुन्छ बरु त्यो बिनामजीले अघि भने मैले त्यो गरेर चाहिँ भएको थियो मेरो चाहिँ कपी गर्न भन्दा नि रिस्टार्ट गर्दै केर्नल अनि त्यसपछि चाहिँ भयो थियो. हो रिस्टार्ट गरे पनि हुन्छ. यस यु क्यान यु क्यान अलवेज डु द्याट एज वेल है. ओभरअल नै यो कर्नललाई रिस्टार्ट गरिदिइसकेपछि चाहिँ हजुरको यो इनपुट कमान्ड चाहिँ उठ्छ नि त. त्यसरी इनपुट फङ्सन चाहिँ ओभरअल हजुरको यो होल सेल यो नोटबुकबाट नै उठ्छ नि त. यो नोटबुकबाट उठिसकेपछि युर लाइक इनपुट कमान्ड विल बी एक्टिभेटेड वन्स मोर. युज गर्न सकिन्छ किनभने फङ्सनमा डिफाइन छैन नि त अब त. So once you run this, you'll be getting the same thing about let's say 55 number myself today. I just want to add. I just want to add. So these are the settings. It's pretty straightforward. We want to do it again. Like you can actually define it one more time. Just to give if you want to ask the user to do another calculation, होइन अर्को क्यालकुलेसन गर्ने हो स्टोरमा पनि मिल्यो कि. अब यु क्यान डु समथिङ लाइक द्याट एज वेल. अब यसको डिस्कसनहरू मेबी नेक्स्ट क्लासमा पनि गरौँ ल होइन. बट दिज एस्पेक्ट्स विल नट बी युज इन डेटा एनालिटिक्स है. सो म त्यस्तो प्रायोरिटाइज पनि गराउँदिनँ. आइ एम जस्ट सोकेसिङ यु द पावर अफ फङ्सन के. फङ्सनको पावर चाहिँ जस्ट एकदमै दमदारै हुन्छ होइन. सो या प्लिज किप द्याट इन माइन्ड. अब बेसिकली अब हामीले कभर गर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यही नै हो है. देयर इज वान एस्पेक्ट द्याट वी निड टु टक अबाउट द्याट्स कल्ड द ल्याम्डा फङ्सन. ल्याम्डा एक्सप्रेसन भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन. ल्याम्डा एक्सप्रेसनले पनि अब सिमिलर नै काम गर्छ. जस्तो कि फङ्सनकै काम गर्ने हो बट इट जस्ट रिड्युसेस युर लाइन अफ कोड बेसिकली होइन. अब जस्तो कि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा अर्को फङ्सन डिफाइन गरेँ मैले. अब यो भेरिएबल VAR भन्ने खालको फङ्सन डिफाइन गर्छु. जसमा चाहिँ आई विल बी एडिङ दिस टर्न होइन. यसमा चाहिँ मैले गर्नु खोज्ने भनेको चाहिँ जस्ट आई वान्ट टु मल्टिप्लाई वाट एभर भ्याल्यु ल्याम हेज विथ 2 है. अब जस्तै कि मलाई गर्नु चाहिँ के छ भने इन्टु 2 गर्नु छ. जे पठाए पनि आई हेभ टु रिटर्न इट एज ल्याम टाइम्स 2 होइन. यो चाहिँ मेरो फङ्सन भयो राइट. अब यो फङ्सनलाई मैले रन गर्नलाई वाट क्यान आई डु. आई क्यान जस्ट युज दिस ल्यारमा. अब म ल्यामको साटो आई एम जस्ट एडिङ इन्टिजर हो. 2 times 2 भनेर 4 है राइट. सो समथिङ आई क्यान डु फङ्सन 5 times 2 is 10 राइट. समथिङ लाइक दिस. यो कुरा चाहिँ मैले एज डिफाइनिङ अ फङ्सन हिसाबले चाहिँ गरेँ होइन. तर ल्याम्डा एक्सप्रेसनले चाहिँ बेसिकली के गरिदिन्छ भने लाइक इट विल मेक इट इजियर फर यु है. अब जस्तो कि ल्याम्डा भन्ने एउटा एक्सप्रेसन हुन्छ भेरी भन्ने भेरी सच द्याट भेरी टाइम्स होइन. यो गऱ्यो भने चाहिँ अब भेरीमा जहिले जे हाल्छु मैले होइन वाट एभर आई पुट ओभर हियर इट्स गोइङ टु मल्टिप्लाई विथ 2. जस्तो कि मैले यहाँ अब यो ल्याम्डा एक्सप्रेसन बनाएँ. अब यसमा मैले हाल्यो भने ए या सरी के भयो डिफाइन गरेको छैन भन्नुहुन्छ है. सो बेसिकली लेट्स ट्राई टु डु द सेम थिङ. सो आई गेस लाइक हामीले फङ्सन चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो होइन. फङ्सन चाहिँ डिफाइन गरिसकेपछि यु क्यान जस्ट राइट इट थ्रु वान लाइन अफ कोड. अब सिम्पली हिसाबले चाहिँ मैले अगाडि बढाउन सक्छु. अनदर एक्जाम्पल आई क्यान गिभ ओभर हियर इज रिगार्डिङ भनौँ न यही कुरा चाहिँ अब इफ आई हेभ टु प्रिन्ट आउट इन अनदर एस्पेक्ट. लेट्स चाहिँ अब मलाई स्क्वायर गराउनु छ चाहिँ आई क्यान डु
स्क्वायर यसमा चाहिँ अब मलाई स्क्वायर गराउँछ नि बेसिकली के भ्यालुलाई एक्सको भ्यालु स्क्वायर गराउँछ एक्सको भ्यालुमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो रिटर्न एक्स स्क्वायर गर्नुपर्छ होइन अब यसमा मैले बेसिकली प्रिन्ट आउट गर्नलाई आई क्यान डु समथिङ लाइक दिस राइट or I can just define the output and then like define the variable for that output it out right यसरी पनि गर्न सक्छु राइट अब यो कुरालाई चाहिँ मैले ल्याम्डा एक्सप्रेसनको थ्रु चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ डु आई डु इट ल्याम्डा एक्सप्रेसनको थ्रु गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई क्यान जस्ट युज ल्याम्डा एक्सप्रेसन स्क्वायरलाई गर्नु छ स्क्वायर सच द्याट के गर्छु त यहाँ गरिदिन्छु राइट अब स्क्वायरलाई कल गरेर मैले आई गिभ भ्यालु 4 देन उसको चाहिँ 16 भइदिनु सो या ल्याम्डा एक्सप्रेसनको चाहिँ यो जस्ट बेसिकली लाइन अफ कोड बचाउँछ द्याट्स वान अफ द युसेज अफ ल्याम्डा एक्सप्रेसन है बट अरू एस्पेक्टमा चाहिँ अब धेरै युज गर्दै गर्दै आइरहेको हुन्छ अर्को एउटा कुरा पनि मलाई के भन्नु मन छ भने चाहिँ आई वान्ट टु टक अबाउट अप्पर केसेस लोवर केसेसहरू चाहिँ मलाई यसमा मैले सिम्पल अप्पर केसेस लगाउन सक्छु which will give me the strings in uppercase. I can use the same thing for lowercase as well, right? This could be used for various applications. पछि गएर चाहिँ अब भनौँ न जेनरलाइज गर्नु पर्यो आफ्नो उसलाई कोडलाई भने चाहिँ या यु क्यान युज दिस काइन्ड अफ एक्सप्रेसन है एकदम युजफुल हुन्छ देयर इज अनदर फङ्सन नोन एज स्प्लिट फङ्सन है स्प्लिट फङ्सन पनि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ अब त्यसको विषयमा चाहिँ I'll just give you one example. Let's say एउटा ट्विट आएको छ ट्विट चाहिँ के छ भने चाहिँ let's go hashtag sports hashtag ICC भनेर हैन अब यो चाहिँ मेरो स्ट्रिङ भयो यसमा चाहिँ मैले स्प्लिट फङ्सन लगाए भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरी यो स्प्लिट फङ्सन लगायो भने चाहिँ everything that I've written over here all these strings will be split out into lists के बेसिकली मैले चाहिँ यसरी लिस्टमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन सक्छु के दिस इज अ भेरी युजफुल कमान्ड हैन स्प्लिट फङ्सन और स्प्लिट पनि अर्को हिसाबले पनि युजफुल हुन्छ इन सम इन्स्टेन्सेस यु वान्ट टु स्प्लिट थ्रु वान मिड पोइन्ट के अब एउटा कुरालाई चाहिँ मिड पोइन्ट बनाएर लेट्स चाहिँ मैले यो ह्यासट्यागलाई चाहिँ मिड पोइन्ट बनाएर चाहिँ स्प्लिट गर्नु मन छ अरे के ह्यासट्यागले मिड पोइन्ट बनाएर स्प्लिट गर्नु मन छ भने आई क्यान डु समथिङ लाइक दिस जस्ट एड ह्यासट्याग इनसाइड सो यो लाइक स्ट्रिङलाई चाहिँ रेफरेन्स लिएर चाहिँ उसले स्प्लिट गरिदिन लागेको छ कि सो मसँग चाहिँ दुईटा आउने के आउने भयो त लेट्स गो नेपाल राइट अनि आइसिसी आउने बेसिकली यो यसले के गर्यो त यो ह्यासट्यागलाई मिड पोइन्ट बनाएर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड त्यसलाई चाहिँ एज अ लिस्ट प्रिपेयर गरिदियो क्या राइट दिस इज समथिङ यु क्यान युज अब यसमा पनि मलाई लेट्स चाहिँ अब आइसिसी मात्रै चाहिएको छ भने चाहिँ आई क्यान लाइक दिस यो स्प्लिट फङ्सन इज अल्सो हेभिली युज्ड हेभिली युज नै हुन्छ सो यही कभर गर्नु थियो लाइक बेसिकली हाम्रो ओभरअल थिङ्स टु नो अन पाइथन बिफोर यु स्टार्ट डेटा एनालिटिक्स भन्ने जस्तो के राइट अब भोलिको क्लासमा चाहिँ विल बी फोकसिङ मोर अन के भन्छ यो नम्पाई लाइब्रेरी होइन जसमा चाहिँ एरे बनाउने को एस्पेक्टलाई चाहिँ हेरिन्छ बेसिकली अब एरे नल भ्याल्युजहरूको रिप्लेसमेन्टको लाइक कोडहरू के छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लाइक इनिसियली चाहिँ स्टार्ट गर्दै गर्दै होइन लाइक विल बी कभरिङ नम्पाई एन्ड पान्डास राइट अब पान्डास कभर गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ युल बी लर्निङ हाउ टु
entry your Excel files or your CSV files within Python. त्यो एक्सेल फाइललाई चाहिँ हजुरले ऱ्याङ्गलिङको टर्मिनोलोजीमा कसरी वर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कभर गर्नु अगाडि बढ्छ सो एउटा यो आजको एक्सर्साइज यो क्लासको मैले नोट्स पनि हजुरलाई सेयर गर्छु है आई बी सेयरिङ दिस विथ यु गाइज यु क्यान अलवेज रिफर टु इट अनि अब एउटा एक्सर्साइज पनि छ विच आई विल बी सेयरिङ इन द क्लास सो बेसिकली हामीले कभर गरेकै कुराहरूलाई चाहिँ एज एन एक्सर्साइज चाहिँ बनाएको छु होइन त्यसलाई चाहिँ अब इफ यु जस्ट वर्क अन इट रियली बेनिफिसियल फर यु गाइज त्यसको सल्युसन पनि दिन्छु हजुरहरूलाई सो या विल बी डेफिनेटली युजफुल हुन्छ आज अलिकति टाइम पनि एक्स्ट्रा पनि भएछ है त्यो सर त्यो रेकर्डेड भिडियो चाहिँ केमा लिङ्क गरिदिनुहुन्छ त्यो हेरेर फेरि रिपिट गर्नु पर्यो अहिले त अब त्यहाँ फेरि रन गर्नु पनि भएन अहिले त हेरेरै बसेँ खासमा मेरो केसमा त्यही भएर रेकर्डेड भिडियो हेरेर फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ केमा राखिदिनुहुन्छ यो हाम्रो ग्रिटले हाम्रो इमेलबाटै सेयर गर्नुहुन्छ कि मेबी वाट्सएप ग्रुप बनाउनु चाहिँ भन्छु म एकचोटि हुन्छ वाट्सएप ग्रुप भयो भने भइहाल्यो हुन्छ ड्राइभ लिङ्क सेयर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हुन्छ थ्याङ्क यू एभ्रिवान विनम्रजी हजुर हजुरले चाहिँ यो फाइलहरू कसरी सेयर गर्नुहुन्छ नि हामीलाई म सेयर गर्छु हजुरलाई यो IPYNB फाइल छ नि त यो नोटबुक फाइल हजुर नोटबुक फाइल चाहिँ हजुरलाई मेल थ्रु नै सेयर हुन्छ कि वाट्सएप थ्रु सेयर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ यु क्यान जस्ट ओके एउटा रिकमेन्डेसन है विनम्रजी हजुरले गुगल ड्राइभ इन्स्टल गर्नु भएको होला होइन लोकल कम्प्युटरमा मैले चाहिँ त्यसरी सेयर गर्थेँ मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि गुगल ड्राइभ इन्स्टल गरिदिने अनि त्यो ड्राइभभित्र फोल्डर आफ्नो क्रिएट गरेर अनि त्यसमा काम गर्ने अनि यु क्यान सेयर स्टफ्स इन रियल टाइम के आई मिन हुन्छ नि अनि त्यसपछि अनि ड्राइभको लिङ्क चाहिँ भनौँ न प्रोभाइड गरिसकेपछि त त्यसमै अपडेट भइरहन्छ नि त भयो नि त प्रत्येक पटक मेल गरिराख्नु त्यो चाहिँ लप्टा गरिराख्नु पर्दैन कि एउटा रिकमेन्डेसन थ्याङ्क यू सो मच एकदम होइन अनि अझ खासमा हजुरले अर्को सल्लाह चाहिँ अझै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो मैले चाहिँ एउटा नक्कली इमेल बनाएको छु कि एमटी त्यो मेल सेल केही नगर्ने खालि त्यो उसलाई मात्र अनि त्यो इमेल लगइन गरेको छु उसमा 15 GB फ्री छ अनि यु क्यान डु लट अफ स्टफ इन 15 GB होइन अनि अब साथीहरूसँग प्रोजेक्टमा सँगै काम गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भनेपछि अनि ठक्क ल बोले नै सेम काम गरेर एन्ड यु क्यान अपलोड फाइल्स आई क्यान अपलोड फाइल्स एन्ड वी क्यान सेयर देम ड्रप बक्स जस्तै क्या ड्रप बक्समा पैसा लाग्यो त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड आइडिया हुन्छ यही अनुसार नै अगाडि बढौँ नि त है आई विल बी सेयरिङ थ्रु वान स्पेसिफिक फोल्डर त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले एक्सेस गराउने हिसाबले हुन्छ अनि सुन्नु न ब्रह्म सर यो पाइथन चाहिँ मेरो एनाकोन्डा डाउनलोड भएको छैन लामो भयो मेरो पाइथन चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ पाइथन 3.13.1 वाला होइन अनि यसमा प्लस एनाकोन्डा अप्लाई के अरे डाउनलोड गऱ्यो भने हुन्छ नि होइन हजुर हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यो हाम्रो लाइक इन्स्टलेसन बेला चाहिँ दुईटा टिक गर्ने ठाउँ देखाउँछ कि एउटामा चाहिँ नट रेकमेन्डेड भनिरहेको हुन्छ सेट एज पाथ भनेर होइन त्यसलाई पनि टिक गर्नु होला त्यो दुईटैलाई टिक गर्ने हजुर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ बेसिकली हजुरले टर्मिनलबाट इजिली एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पाइथन दुईटा इन्स्टल भइरहेको हुन्छ एउटै कम्प्युटरमा त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट क्ल्यास भइदिन सक्छ कि लाइब्रेरीहरू जुन चाहिन्छ हजुरलाई त्यो चाहिँ इजिली एक्सेस गरिदिन अलि अप्ठ्यारो परिदिन सक्छ सो त्यही भएर चाहिँ recommend you to tick both of them. Okay. Yes. Yeah, okay. So thank you guys. Happy weekend. See you all on Sunday.